हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। अज आप गल करांगे 8वीं जमात पंजाबी पुस्तक पाठ नंबर 2 पेमी दे न्याणे। इस पाठ की कहानी पढ़ांगे। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पहलां करवाए जा चुके हैं इस चैनल के उपर। तुसीं उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के दिते हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर 8वीं जमात पंजाबी पुस्तक नाम की प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट के जाके देख सकते हो। हुण आपां इस पाठ की कहानी पढ़नी शुरू करते हैं। 20 कुछ साल पहलां की गल है। मैं 7 कुछ वरे दा सां ते मेरी वड्डी भैन 11 वरे दी। साडा खेत घरों मील कू दी बिथ ते सी। अध विचकारों एक जरनैली सड़क लंघदी सी, जिस विचों जंगलियां, पठाणा, राशियां ते होर परदेसियां दा काफ़ी लांघा सी। असीं सब अबाणे, जिन्हां नूं राशियां तो घर बैठियां भी डर आउंदा सी, इस सड़क विचों दी किसी सियाणे दे साथ तो बगैर लंघण तो बहुत भै खांदे सां। पर टंटा ये सी कि एक वेले बापू अते कामे की रोटी फड़ाउण जरूर जाना पैंदा सी ते साडी अवस्था हर रोज़ एक मुश्किल घाटी लंघण वाली हुंदी सी। आम तौर ते घरों हौसला करके इकल्ले ही तुर पैंदे, पर जद सड़क 3 कमाऊ दी बिथ ते रह जांदी तां नहर दा सूआ टप्पण लगे पठोरियां बाकुर खलो के आसे पासे तक्कण लग जांदे तां जो किसे पिंडों आउंदे जांदे सियाणे दी शरण लैके भै सागर नूं तरन जोगे हो जाइए। सानूं धार्मिक सिक्ख्या भी कुछ इस किस्म की मिल रही सी कि अजिहे डर साडे सुभावां दा हिस्सा बन गए सन। हर रोज़ शाम नूं असीं घर सियाणिਆਂ कोलों नरक सुरग दीआं कहाणियां सुणदे। सुरग तां सानूं खेड़ तो बाहर किते घट ही प्राप्त हुंदा, पर नरक दे हर थां खुले गफ्फे मिलदे। सब तो वड्डा नरक मदरसा सी, ते जे उस तो किसी दिन छुट जांदे तां खेत रोटी देण जाण दा नरक पेश आ जांदा। गल की साडे अबाणे राह दे हर एक मोड़ ते नरक जाणों घात लाई खलोता हुंदा। खबरे इस सड़क दा भै सागर लंघण करके सानूं खेत जाना नरक लगदा सी, जां खेत रोटी लै जाण लगे इस सड़क नूं लंघना पैण करके ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਸਾਗਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। मैं इस दी बाबत यकीन नाल कुछ नहीं कह सकदा। ਇਹ ਮੈਨੂੰ पता है कि खेत सुरग सी ते रोटी लैके जाण दी खिचल नरक, ਅਤੇ ਉਹ जरनैली सड़क विचकारला भै सागर। सियाल दे दिन सन। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਨਿੱਘੀ ਨਿੱਘੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਜਾਣੋ ਸਿਆਲ ਦੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦਾ ਨਿੱਘ ਲੈ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਲੰਘਣ ਦਾ ਡਰ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਕੁਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਡਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਮ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਮਰ ਗਈ। ਮਰਨ ਲੱਗੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਦੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ? मैं कहानी वल्लों ध्यान मोड़ के पिछां पिंड वल नूं देखिया कि किते कोई आदमी साडे राह जाण वाला आ रहा होवे। तू सुणदा नहीं वीर? भैन ने मेरे मोढे नूं हलूण के आखिया। नहीं मैं सुणदा, मैं भरावां वाली गुस्ताखी नाल जवाब दिता। अच्छा, जद ओह राणी मरन लगी तां उसने राजे नूं सद के कहा, तू मेरे नाल करार कर। राजे ने पुछया, की? राणी ने कहा, तू होर विआह ना कराई। सच मैं दसना भुल गई, राणी दे 2 पुत्त ते एक धी भी सीगे। सानूं राजे ते राणी अपने माँ प्यो वर्गे भासदे सन। जे साडी माँ मरन लगे तां साडे प्यो नूं भी यह वचन देण लई आखे, यह ख्याल साडे अचेत मन विच काम कर रहा होवेगा। मैनूं ओह धी अपनी भैण लगी ते ओहदा पुत्त अपना आप। मेरी भैण पिंड वल देख रही सी। सुना गाहां, मैं उसनूं पहली तरह ही खरबे बोल नाल आखिया। राणी ने कहा, बई मेरे पुत्त ते धी नूं मतरेई दुख देऊगी। भैण ने होर भी मिठी ते होर भी तरीमत बन के दस्सिया। इसलिए उसने राजे तो यह करार मंगिया। राजे ने कहा, चंगा मैं करार दिना। जिवें किते जे राजा यह करार ना दिंदा तां राणी मरन तो ना कर दिंदी। भावें असीं दोवां ने यह सुनिया होया सी कि दिने कहाणियां पाउण नाल राही राह भुल जांदे हन। असां एक दूजे नूं यह चेतावनी ना करवाई ते इस सूझ नूं अपने दिलां ते विचारां ते असर ना करन दिता, पर राजे ने झट ही दूजा विआह करवा लिया।
ਪਿਛਲੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਉਂਦਾ ਦਿਸਿਆ। ਅਸਾਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਖਲੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਵੀ ਖਲੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁੜਿਆ। ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਪਖੰਡ ਰਚਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੇਤ ਹੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦ ਸੜਕ ਕਮਾਊ ਕੁ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਠੰਠੰਬਰ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਹਿਮ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ। 10-20 ਕਦਮ ਹੋਰ ਪੁੱਟੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਡਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕਾਲੇ ਸੂਫ਼ ਦੀ ਬਾਸਕਟ ਅਤੇ ਪਠਾਣਾ ਵਰਗੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸਲਵਾਰ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਸੀ। "ਆਓ ਦੇਖ ਬੀਬੀ, ਰਾਸ਼ਾ ਪਿਆ," ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤਿਆ। "ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੱਲਦਾ ਜਾਗਦਾ," ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਹਿਮ ਕੇ ਆਖਿਆ। "ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਊ।" "ਹੋਰ ਕੀ," ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਡਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਰ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਾਸਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਕਦ ਡਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਸਹਿਮ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਦਿਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਸਾਡਾ ਪਲੱਪਣ, ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬੇਕਰਾਰ ਹੋਏ ਖਲੋਤੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, "ਨਾ ਵੀਰ, ਰੋਨਾ ਕਿਉਂ ਐ? ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਨੇ ਆਂ, ਹੁਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਊ।" ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਕਦਮ ਸੜਕ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ, ਫਿਰ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ 5 ਕਦਮ ਮੁੜ ਆਏ। ਅੰਤ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ, "ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਫੜ।" ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਮੀ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਦ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਝੁਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਪੇਮੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਵੱਜ ਗਈ। ਰਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਮੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪਕੜੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਦਾ ਹਿਰਦਾ ਤੇ ਥਿੜਕਦੇ ਪੈਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੇਮੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ 2 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਖੇਤ ਰੋਟੀ ਫੜਾਉਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋ ਬੀਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।